गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकैडमी। जो अपनी कल की क्लास सी आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जी कवर की तो नाल ही मैं तुहानूं थोड़ा जिहा मॉनरो डॉक्ट्राइन जी उहदे बारे कवर करवाया सीगा। ते नाल जिहड़े अपने स्टूडेंट्स सीगे मेरे रेगूलर स्टूडेंट्स ने उन्होंने मैं कहा सीगा कि ये जिहड़ी मॉनरो डॉक्ट्राइन जी हैगी है तुसीं अपने नोट्स जिहड़े हैगे उहदे तो कवर करनी आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ फैक्ट्स इदां दे सीगे कि जिन्हां दी स्टोरी लाइन जिहड़ी सीगी वो नहीं बन रही सीगी, इस करके मॉनरो डॉक्ट्राइन जिहड़ी हैगी मैं दोबारा तो एक्सप्लेन कर दिआंगा। मॉनरो डॉक्ट्राइन स्टार्ट होंदी है 1776 तो ही, ठीक है। असल दे विच मॉनरो डॉक्ट्राइन जिहड़ी हैगी वो आ जांदी है 1823 दे विच ते 1776 दे विच की हुंदा अमेरिका जिहड़ा हैगा वो यूएसए की करदा वो अपने आप को इंडिपेंडेंस जिहड़ा हैगा इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिंदा कि अज तो बाद जिहड़ा हैगा मैं इंडिपेंडेंट हाँ। दैन फाइनली 1783 दे विच आके यूएसए नूं इंडिपेंडेंस मिल जाती है ते ट्रीटी ऑफ पेरिस जिहड़ी हैगी वो साइन होंदी है। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होने का रीजन की सीगा, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़ा यूएसए सीगा या अमेरिका सीगा उहदा जिहड़ा एक पार्ट सीगा उत्ते ब्रिटेन वाले जिहड़े सीगे वो रूल कर रहे सीगे ते जिहड़ा उहदा कैनेडा वाला पार्ट सीगा उत्ते फ्रेंच जिहड़े सीगे वो रूल कर रहे सीगे। ब्रिटेन वाले ने पहला की किया कैनेडा तो फ्रेंच वालियां नूं हराता। दैन उस तो बाद की होया कि जदों इन्हां ने बॉस्टन टी पार्टी की तो उदों कैनेडा वाले अमेरिका की हेल्प करने वास्ते आ गए सीगे कि इन्हां ने सानू कैनेडा तो कढवाया, दैन सानू इंडिया तो इंडिया तो भी सानू कढवाता। जिहड़ी 7 ईयर वॉर सीगी कार्नेटिक वॉर जिहड़ियां सीगियां असीं उत्थे हार गए ते ब्रिटेन वाले उत्थे भी जित गए। हुण अज जे यूएसए ब्रिटेन तो आज़ादी लेना चाहुंदा ते फ्रेंच कहंदे आ कि असीं उहदी मदद करन वास्ते आवांगे। इस करके ये दोनों के विच दोबारा तो जंग होंदी है, ठीक है। हुण वो जंग खत्म किद्दां होंदी है ट्रीटी ऑफ पेरिस दे नाल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होगी तो फाइनली यूएसए जिहड़ा सीगा उहनूं आज़ादी जिहड़ी सीगी वो मिल गई। दैन 1787 दे विच कल मैं तुहानूं नाम लिखवाया सीगा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका किने लिखियागा, हाँ जैफरसन जिहड़ा हैगा वो की करदा 1787 दे विच अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा हैगा उहनूं लिख दिंदा गा। हुण उहदे विच वो वेरीअस गल्लां करदे आ कि की कहंदे आ फ्रीडम ऑफ ट्रेड वगैरह वो सारियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां फ्रीडम ऑफ रिलीजन होएगी या फ्रीडम ऑफ लिबर्टी जिहड़ी हैगी वो तुहानूं प्रोवाइड करवाई जाएगी, लिबर्टी टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जिहड़ी हैगी वो सब इदां सारियां फ्रीडम जिहड़ियां हैगियां उन्हां दीयां गल्लां कीतियां जांदियां, यानी कि वो सारियां चीज़ां उन्हां नूं फंडामेंटल राइट्स दे विच प्रोवाइड करवाईयां जांदियां। नाल ही वो की कह दिंदे आ कि जिहड़ा हैगा राइट टू प्रॉपर्टी जिहड़ा हैगा वो भी नाल ही उन्हां नूं फंडामेंटल राइट्स के तौर पर प्रोवाइड करवा दिता जाता, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी कि हुण जिहड़े अमेरिकन जिहड़े होणगे उन्हां नूं राइट टू प्रॉपर्टी भी उन्हां दा फंडामेंटल राइट जिहड़ा हैगा वो होएगा। हुण अमेरिका ने की कीता जदों इत्थों ब्रिटेन वाले चले गए, हुण अमेरिकन इकोनॉमी जिहड़ी हैगी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गई। हुण अमेरिकन जिहड़े हैगे वो कैपिटलिज्म ते बिलीव करते हैं। वो की चाहते हैं कि साडे जिन्ने भी एंटरप्रेन्योर जिहड़े हैगे वो ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉस्पर करन, वो प्रॉस्पर करनगे जिस दे नाल यूएसए जिहड़ा हैगा वो होर प्रॉस्पर करेगा। उस दे नाल ही जदों अमेरिका आज़ाद होया है, जदों उन्हें अपना की कहंदे आ अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखिया उदों ही वो एक टर्म लैके आंदे आ जिन्हों कहंदे आ अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका। ਇਹਦਾ मतलब की सीगा कि अमेरिका जिहड़ा हैगा जिन्ना भी अमेरिका बीट नॉर्थ अमेरिका बीट साउथ अमेरिका जिन्ने भी उहदे देश जिहड़े होणगे उहदे आस-पास वाले लैटिन अमेरिकन देश जिहड़े हैगे आ उन्हां दे नाल ट्रेड जिहड़ा हैगा वो यूएसए ही करेगा, कोई दूसरा उन्हां दे नाल ट्रेड जिहड़ा हैगा वो नहीं कर सकदा। उसे चीज़ नूं कहंदे सीगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, ठीक है। वो तुहाडी शीट दे विच ਉਹ वाली टर्म जिहड़ी हैगी ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, ठीक है। हुण उस टर्म को समझाउण वास्ते आ सारी क्लास जिहड़ी हैगी वो आपां रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। हुण आ जिहड़ी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की गल जिहड़ी मेन कीती जांदी है मॉनरो डॉक्ट्राइन दे विच कीती जांदी है। इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के तहत वो की कहंदे आ मॉनरो उस टाइम पे प्रेजेंट सीगे वो की कहंदे आ मॉनरो डॉक्ट्राइन दे विच कि जिन्नियां अमेरिकन स्टेट्स अज आज़ाद हो गईयां ने, ठीक है, जिन्नियां आज़ाद नहीं होईयां उन्हां ते तुसीं ब्रिटेन बीट फ्रांस बीट पोर्चुगल जिन्ने भी तुसीं लोकी या स्पेन कोई भी यूरोपीयन कंट्री जिहड़ी हैगी आ जिहड़ियां हुण तिकर आज़ाद नहीं होईयां उन्हां ते जे वो रूल कर रहे हैं तुसीं एज इट इज़ ही अपना रूल करते रहो, ठीक है। पर जिन्नियां कंट्रीज़ वो हौली हौली बाद विच आपे आज़ाद होंदियां जाणगियां, पर जिन्नियां कंट्रीज़ हुण आज़ाद हो चुकियां ने उन्हां दे नाल जे कोई डील करेगा तो वो सिर्फ ते सिर्फ यूएसए या अमेरिका जिहड़ा हैगा वो डील करेगा, कोई यूरोपीयन कंट्री उत्थे आके उन्हां दे नाल डील जिहड़ा हैगा वो नहीं कर सकती।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1823 ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕਿ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰੀਪੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕੇਡ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਬਲੌਕੇਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਲੌਕਿੰਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੌਕਿੰਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਲੌਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਰੀਪੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਵੇ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 1823 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1904 ਦੇ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮਸਕੀਟੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ? USA ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ USA ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ USA ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ USA ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 2 ਮੇਜਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, USA ਤੇ USSR। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, USA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਜਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਮਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆ ਹੈਗਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਡ ਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਜਿਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜਿਪਟ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਸਿਰ। ਨਾਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, USA ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, USA ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ, ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਮਸਕੀਟੀਅਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ USA ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮਸਕੀਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਰੋ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਰੋ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਨਰੋ ਡਾਕਟਰਾਈਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।